Well, thank you very much, and good afternoon, everybody. I'm really happy to be back in South Korea, even though it's for rather a short time. I think everybody here probably knows that I spent many years working out in the rainforest in Africa studying chimpanzees. And without question, those were the most wonderful days of my life, being out in the forest with the sound of the insects and the sound of the various animals living there. So to bring one of those voices into this room. Hello. Hello. Well, sadly today, traveling 300 days a year, mostly in cities, the peace of the forest is becoming more and more difficult to find. We're destroying our forests, we're destroying other habitats, human populations are growing, and the world is becoming a very different place, all bustling and hurry and materialism and money. We're becoming more and more separated from the natural world. And this is a real tragedy because we need the peace of nature for our spiritual development, especially children. And I meet so many children as I travel around and as we develop our youth program, Roots and Shoots, but so many children who don't have any feeling for nature. They don't get their hands into the ground to find out how plants grow and to learn about the little insects living there. They live in a concrete world. And I think in part this separation from nature is contributing to the urban violence that we find growing all around the world. There was an experiment done in Chicago in America, and they took two areas of high crime in the middle of the inner city. And one of those areas, they put plants growing in every space that there was in there, on the ground, in window boxes. They made it as green as they could in that city environment. And the other area, they left as it was. And when they then did a survey after 6 months and then again after a year, they found that the violence decreased markedly in the area that had been made green. That was the only difference, just putting in the greenness. And this reduced the level of crime. I've just written a book about plants, about the amazing and wonderful green kingdom of the plants. And I've learned so much during the writing of this book. The book I did before is about hope for animals and their world. And it was about rescuing animals from the brink of extinction. And I wrote about the plants for that book, but the publishers told me the book was too long. So most of the plant material had to be left out. And I was really upset, partly because I love the plants, the trees and the forest, but also because so many biologists and horticulturists had been so excited that I was writing about plants and so willing to share their information with me. I had just made some wonderful friends. And so I felt that I'd better do a small book on plants, just talking about the plants rescued from extinction, the material that should have gone in the earlier book. But the plants seemed to have a different idea. And it was as though they put down little roots into my brain and said, Jane, you've done so much for the animals. Now it's our turn. We don't want just a little book. We want you to explore the marvels of the plant kingdom and bring that to life for people living in the cities. So traveling 300 days a year, visiting these cities, I had very little time for writing, and it took about 3 years. But what an amazing adventure for me that was, how much I learned. And all the time I was getting more and more fascinated. And so the book became longer and longer, and it covered more and more aspects of plants, like not just the trees and the forest, but gardening and how gardening can soothe our soul, and about the development of agriculture and what we're doing to our crops and how we're poisoning the land. I visited rivers that were really polluted, and when the course of the river was moved, and they sent the river through man-made wetlands with different kinds of plants, removing different levels of pollution,
And when the water came out the other end, it was absolutely pure. You could drink it. And it was just the plants that did that. There are even plants that can clear up after a nuclear waste spill. I learned that some trees can communicate by sending out chemical signals. And if they're attacked by caterpillars, then they send out these chemical signals, and other trees of the same sort can put extra toxins, extra poisons into their leaves so that they repel the caterpillars. And I learned that some plants can communicate through their roots under the ground. And if you watch slow motion of a vine growing and you watch those tendrils going up and feeling around and finally getting hold of a twig and wrapping around it, you know they have feelings as well. So basically, we all need plants. There's no life on Earth without plants. So it was wonderful as I traveling around, thinking about this book and finding all around the world there is a revival of bringing plant life into our cities. In some countries, there are what they call urban guerrillas, and they go around and they are scattering seeds of wild flowers and wild plants into any space they can find in the cities. And they're finding how plants can heal people so that people who have escaped from torture in other countries and been smuggled into England, the first steps they take towards rehabilitation are being out in a garden with plants. So our Roots and Shoots program, which is about young people rolling up their sleeves and carrying out projects to make the world better for people, animals, and the environment, are very much involved with plants. The program began in Tanzania with 12 high school students, and it's now in 132 countries, and there are members of all ages from kindergarten all the way through university, and with even adult groups forming now. And everywhere, young people are planting trees. And not only does this provide shade, and not only is it good for the spirit, but it's also helping to sequester CO2 and slow down global warming. It's unfortunate that in my travels around the world, I'm leaving quite a heavy carbon footprint. I have to fly in aeroplanes, I drive in cars, I'm in sometimes too expensive hotels, and all of this is contributing towards global warming. But thank goodness there are now millions of children planting trees, and this is helping to absorb the CO2 from the atmosphere. So the trees are not only giving me spiritual peace, but they're also helping to lessen my carbon footprint. And traveling around the world, because of my new interest in plants, I've been really excited to find that in many, many cities, there are urban gardens springing up, people working to grow plants to make the city more beautiful, people bringing plants into schoolyards so that children have the opportunity to mess about in the dirt like I used to as a child. And so as these little pockets of vegetation spring up in the cities, people are now beginning to think about bringing in plants that are indigenous, plants that used to be there before we took all their land away and put our ugly cement on top of it. So this is not only benefiting us because we have more green around us, but it's benefiting the insects as well, and the birds and the other little creatures that used to live there. And in some places, there are efforts to link these little patches of natural environment as much as possible with green corridors so that plants, the seeds of plants, and the insects can actually move from one place to another instead of being trapped, as they are, for instance, on the lovely mountain in the middle of Seoul. And one of the really exciting things that I find going around is the fact that farmers' markets are coming back, and more people are beginning to understand that if we eat organically grown food, it's good for us. It doesn't have all this chemical pesticide and fertilizer or the genetically modified genes, and it makes us much more healthy. And not only that, but the other thing that's becoming more common everywhere is not just urban gardening, but urban farming, people growing their food. It began in Cuba,
when the American sanctions were reducing the people in Havana to starvation. And Castro said, "You've got to grow your own food." And they began growing food everywhere they could. And this has been followed by many other cities around the world and is becoming very common in UK, in the United States, everywhere really. And I've been learning about when refugees have to leave their country because they've fled violence and they're living, for example, on the fringes of a city like Los Angeles or London. They really feel desperate because none of the food that they can buy in the shops is the kind of food that they knew in their homeland. And so there are now programs where refugees from different countries can grow their own food, at least if it's suitable for the new climate. And I went to one of these places, and there were all these refugees from Africa, from Asia. They were all in their national costume. And it was a farmer's market day, and they were all mingling together, and they were so proud of their vegetables, and they wanted to show me what they grew that came from Cambodia or Laos or Nigeria, and that, yeah, we're growing it here. And it lifted their spirits. So here the plants were playing another role. They were bringing together people from different cultures. They were creating friendships. To me, this trend is something very, very positive. We are surrounded by gloomy predictions about the fact that we're destroying the environment of the planet, and we're on a sort of downward trajectory where we're destroying ecosystems, where we reach the point of no return, and we're just going to go on down until we destroy the planet. But as many of you know, I don't subscribe to this gloomy prediction. I think we could go down that path, but with the energy of young people, once they understand the problems and they are empowered to take action, this is beginning to make a real difference. I've visited so many groups. I've seen their excitement as they make their gardens and grow their trees and transform barren land into beautiful forest. I've seen them restoring prairies and wetlands, taking out all the invasive plant species and making it once again a healthy habitat for the indigenous plants who live there. And I've seen places which we have totally destroyed, which once again have become flourishing, with plants, with trees, with ecosystems restored, with animals coming back in the most extraordinary, amazing, and wonderful way. And one of the best examples I can share, because I know about it, is around the Gombe National Park where the chimpanzees live, which is a very tiny area. It's only 30 square miles. When I arrived in 1960, it was forest all the way along the shore of Lake Tanganyika. When I flew over the area in the early 90s, Gombe was a little island of forest surrounded by bare hills. People there, very poor, more than the land could support, were struggling to survive. And I realized that the only way we could even try to save the chimpanzees was to improve the lives of these people. And so we began to work with them in a very holistic way, and hoping to turn them into supporters of our work, supporters of restoring the habitat and protecting the chimpanzees. And it's worked. So today, if you fly over that area, everywhere you see the green coming back. And there's a buffer of trees all the way around the little Gombe National Park and a corridor moving out so that our chimpanzees can once again meet up with other remnant groups. So there's hope. It's happening all over the world. Endangered animals, endangered plants being brought back and given another chance. Environments that we destroyed becoming green and beautiful again. There is hope. The resilience of nature, if we give her a chance and often a helping hand, is truly a reason for hope. And add to this the power of the human intellect, which we can bend to good purposes, and the indomitable human spirit that tackles impossible tasks and won't give up. And then you see my recipe for hope for our young people and for future generations. So I end up with a thank you to Professor Jay Choi, who invited me to Korea. So I have the opportunity of sharing this message with the people of this country, which is becoming greener, which is beginning to live in greater harmony with nature. So thank you, and all your
all your wonderful students in the department. And thank you all for listening to me. 뭐 오늘 제 강연은 저는 뭐 사실은 꿀벌을 전문적으로 연구한 학자는 아닙니다. 저는 개미를 오히려 더 많이 연구했는데요. 전 사실 제 얘기를 조금 드리면서 시작하겠습니다. 서울대학에 다닐 때는 저는 마우스를 맨날 해부했습니다. 근데 그 마우스는 이 마우스는 아니었고요. 제가 해부한 마우스는 이 마우스였는데요. 죄송합니다. 하루에 한 20마리씩 거의 1년을 해부를 했습니다. 왜냐하면 그래서 그 난소를 끄집어내 가지고 난소에서 다 자란 난자를 꺼내서 그걸로 발생 실험을 하는 걸 준비를 하고 뭐 늘 그랬는데요. 제가 한때 너무나 달인이 돼 가지고 20마리를 한 마리씩 다 이렇게 경추를 잡아 당겨서 이렇게 죽이고 엎어서 배에다가 알코올 바르고 가르고 난소 2개씩 떼내 가지고 저 배양에게 넣고 하는 데까지 20마리 하는데 3분 이내로 제가 끝낼 수 있는 정도로 굉장히 빨라졌습니다. 마음이 자꾸 아파지더라고요. 그러던 어느 날 제가 그 흰 생쥐 한 마리를 놓쳤습니다. 실험실에서. 그놈을 잡으려고 그냥 뭐 실험실을 다 뒤졌는데 결국은 못 잡고 말았습니다. 그런데 그 다음날 그 실험실에서 점심을 먹고 있는데 이 녀석이 저 어디서 나오더라고요. 그래서 하여간 포위해서 잡았습니다. 잡고 걔는 사육실로 돌려보낼 수가 없습니다. 그래서 걔를 그냥 죽여서 없애야, 그렇다고 저 바깥에 풀어줄 수 있는 것도 아니고요. 근데 걔를 죽이려고 제가 걔 꽁지를 잡았는데 그냥 손이 너무너무 떨려가지고 못 죽였어요. 결국은 못 죽이고 서울대 캠퍼스 전체에서 쥐 죽이는 거 최고의 달인인 제가 도저히 못 죽이겠다고 친구한테 알아서 해달라고 넘기고, 그날로 저는 생물을 죽이는 공부를 접기로 결심을 했습니다. 그래서 발생생물학자가 되는 걸 멈추고 미국 유학을 떠나서 생태학자가 됐습니다. 이제는 생물을 살리는 그런 연구를 해야 되겠다. 그래서 미국에 가서는 펜실베니아 주립대학에 가서는 또 저 알래스카 섬에 가서 거기 바닷가에 사는 새들의 깃털에 기생충 연구를 했습니다. 이거 뭐 제가 꼭 하려고 그래서 한 거 아니고요. 제 지도 교수님이 새를 자꾸 가져오시는 바람에 저는 주로 저 냉동실 안에 있는 새들을 꺼내 가지고 걔네들의 날개며 뭐 이런 거에서 이제 기생충을 잡아 가지고 하는 연구를 해서 뭐 이 연구도 상당히 나름대로 재밌었습니다. 그래서 여러 가지 연구를 하다가 드디어 어느 날 제가 그래도 먹고 살아야 되니까요. 여름방학 때는 그 조교 월급을 받을 수가 없어서 어느 선생님이 하시는 연구의 보조원으로 일하면서 그 곤충 잡는 트랩을 이렇게 매일 저 트럭을 타고 돌면서 그 트랩을 비우고 다시 갈아 끼고 뭐 이런 일을 여름 내내 했습니다. 근데 어느 옥수수밭 옆에 트랩을 하나 갈아 끼면 꼭 점심때가 됐어요. 그래서 거기서 도시락을, 샌드위치를 그 풀밭에서 먹으면서 이제 다음 곳으로 가야 되는데 그 옆에 크라운 배치라고 부르는 이 꽃밭이 제가 점심을 먹는 곳에 항상 있었는데 이 샌드위치를 먹으면서 이래고 보니까 거기 벌이 와서 걔네들을 이렇게 꽃가루 바지를 하는 거를 헐 봤습니다. 근데 어느 날 그 호박벌하고 꿀벌하고 좀 다르더라고요. 이게 꿀벌이 더 많긴 한데 꿀벌이 오히려 시간이 오래 걸리더라고요. 왜 그럴까 그러고 가만히 앉아서 관찰을 해보니까 이 콩과 식물이래 가지고요. 이파리가 꽃잎이 여러 쪽이 있는데 꿀벌이 와서 일단 제일 아래쪽 꽃잎에 앉으면 이 무게로 이게 열립니다. 그러면 이제 들어가야 되는데 꿀벌은 무게가 조금 덜 나가서 미처 열리지 않은 데를 삐집고 들어가야 되고 호박벌은 탁 앉으니까 탁 열리더라고요. 그러니까 혀를 집어넣어가지고 촥 빨아당기고 가더라고요. 그래서 그걸 여름 내내 그냥 관찰해서 이게 제
제 인생의 최초의 과학 논문이 됐습니다. 이건 뭐 저 석사 논문하고 전혀 상관없는데 석사학위 받기 전에 뭐 저렇게 해서 아주 간단한 논문 하나를 쓰게 되는 그런 경험을 했습니다. 그러면서 그때만 해도 제가 결국은 뭐 개미나 이런 연구하게 될 줄 아직은 몰랐던 때인데요. 차츰 이런 사회성 곤충에 관심을 갖게 돼서 드디어 전 하버드 대학으로 박사학위를 하러 가게 되고, 하버드 대학에는 어떻게 된 게, 다른 대학에는 개미 연구하는 분이 한 분도 안 계시는 대학들이 수두룩한데, 하버드 대학은 세계에서 개미 연구하는 두 최고의 전문가 두 분이 그냥 같은 저 층에서 둘이 연구를, 왜냐하시면 이 두 분이 진짜 개미 연구의 메카를 만들기 위해서 아예 그냥 작심하고 하버드 대학 교수들이 되신 거예요. 그래서 다른 대학보다 뭐 개미 연구에는 이게 비교가 안 될 정도로 막강한 곳이었습니다. 그래서 제가 거기에 이 두 분을 지도 교수로 모시고 연구를 시작했는데, 저는 또 원래 좀 반골 기질이 좀 있어가지고요. 남이 하라는 건 또 잘 안 합니다. 그래서 다 개미 연구하는데 혼자서 개미 연구를 안 하고 또 이상한 연구를 혼자 했었습니다. 그러면서도 개미 연구를 하는 사람하고 또 같이 연구를 늘 하게 되고, 결국은 제가 동물행동학이라는 학문으로 박사학위를 하게 되는데요. 이분이 제 증조 할아버지이세요. 오스트리아 분인데요. 제 몸에 오스트리아 피가 좀 흐르고 있다는 고백을 하는 건 아니고요. 이분은 제 진짜 증조 할아버지는 아니시고, 이분이 누구냐 하면 꿀벌의 춤 언어를 밝혀서 저 세상에 알려주신 분이고요. 이분은 니코 틴버겐이라고 네덜란드 분인데, 영국 옥스퍼드 대학에서 교수를 오래 하시고, 갈매기, 뭐 물고기 이런 연구 많이 하시고 상당히 훌륭한 제자들을 많이 키워내신 분입니다. 이방 안에 혹시 여러분 중에서 이기적 유전자를 읽으신 분이면 그 이기적 유전자를 쓴 리처드 도킨스가 이분의 거의 마지막 제자 중에 한 분입니다. 이분과 또, 그리고 이 사진 혹시 여러분 보신 적 있으실지 모르지만, 거위를 어려서부터 키워가지고 그 거위들로 하여금 자기를 엄마로 생각하게 만든 그 과정에서 우리의 행동 중에는 각인이라는 과정을 통해서 아주 어렸을 때 일단 배우고 나면 죽을 때까지 되돌릴 수 없는 그런 환경들이, 그런 행동들이 있다 하는 것을 밝힌 컨라드 로렌스하고 이 세 분이 노벨 생리물 의학상을 받습니다. 1974년에. 그때가 처음이자 마지막으로 저 같은 사람이, 야외에서 연구하는 사람이 노벨상을 받은 유일한 때입니다. 노벨상 시즌만 되면 기자들이 저한테 뭐 엄청나게 전화 많이 합니다. 왜 우리나라는 아직 노벨상이 없을까요? 뭐 이런 얘기 하는데 제가 늘 짜증냅니다. 난 노벨상 받을 사람도 아닌데 왜 자꾸 나한테 전화를 하냐고. 예, 저는 뭐 아무리 열심히 해도 노벨상 못 받습니다. 제 분야는 노벨상 대상이 아닙니다. 마치 생물학상인 것처럼 알려져 있는 생리밀 의학상은 실험실에서 이른바 분자생물학이라는 학문을 하는 분들이 받는 거죠. 이 세 분이 유일하게 받았던 때입니다. 그 중에서 이 반 프리시 교수님이 말씀드린 대로 제 great grandfather입니다. 증조 할아버지인데, 그 이유는 뭐냐 하면 이분의 수제자가 마틴 린다우라는 독일 교수님이고요. 그분의 수제자가 버톨드 오블러라는 독일 분인데, 이분이 하버드 대학의 교수가 되시고 제 지도 교수님이 되시는 바람에, 제 지도 교수님 두 분 중에 한 분이 되시는 바람에 제가 1대, 2대, 3대, 저는 이분의 수제자는 아닙니다. 이분의 여러 제자 중에 좀 못난 제자 중에 하나지만, 그래도 이게 일방적인 거잖아요. 저분은 저를 증손자로 생각 안 해도 저는 증조 할아버지라고 이제 막 우기고 삽니다. 그래서 제가 어떤 의미에서는 벌 집안에서 사실은 태어난 건데요. 사실은 저만 개미를 한 게 아니라 이 두 분은 벌을 연구하셨는데, 이 수제자인 버톨드 오블러는 개미를 연구해서 개미학계의 최고봉에 이르신 분입니다. 그래서 저는 또 개미 연구를 한 게 아니라 또 민벌레라는 또 다른 연구를 또 해서 조금씩 이제 우리가
번져나가는 거죠. 저희 그 동물 행동학계에서는 이 칼 반 프리시를 가장 관찰력이 뛰어난 분으로 저희들은 생각합니다. 왜? 벌통 한 번이라도 보신 적이 있으시면 무슨 얘기인지 아십니다. 그 수천 마리의 벌들이 잉잉잉잉잉 하고 있는데 이분은 그걸 바라보다가 이 중에 어느 한 마리가 지금 춤을 추면서 얘네들한테 얘기하고 있다 하는 걸 찾아내신 분입니다. 이건 상상을 초월하는 관찰력입니다. 벌들 이러는데 거기서 야, 요 한 놈이 지금 얘네들한테 얘기하고 있어. 이걸 찾아내신 참 기가 막히신 어르신이었습니다. 이분이 찾아내신 거 근데 제가 최근에 발견했어요. 저분이 제일 먼저 생각한 건 아니었는지도 모르겠다 하는 생각이 듭니다. 아리스토텔레스의 BC 330년에 나온 히스토리아 아니말리움이라는 책에 보면 아리스토텔레스가 그 옛날에 뭐 이건 아리스토텔레스만 안 건 아니죠. 농부들이 다 알고 있었던 거죠. 벌이 꽃가루 바지를 하면서 자기 먹을 거리를 거기서 찾아온다. 이거는 뭐 우리 인류 오랫동안 알고 있었습니다. 그런데 이분이 여기에 쓴 글에 보면 뭔가 춤이라고 딱 표현하시지는 않았는데 뭔가 무슨 버즈버즈 하는 이런 뭐 소리를 내면서 뭔가 무슨 짓을 하는데 그게 어쩌면 벌들이 뭐 서로 이렇게 얘기하는 건 아닐까 하는 약간의 의문을 남기셨어요. 그러니까 아리스토텔레스가 어떻게 보면 제일 먼저 생각하신 분인지도 모르죠. 하지만 그 확고한 관찰을 하신 분은 칼 반 프리시라는 겁니다. 예, 반 프리시는 어떤 관찰을 했느냐면요. 이 벌을 바라보면서 벌 중에 어떤 벌은 춤을 추고 다른 벌들은 그 춤추는 벌들을 쫓아다니는 걸 관찰을 한 겁니다. 대부분의 벌통에 보면 아침 일찍이 한 20마리 정도의 정찰벌들이 쫙 날아나갑니다. 나가서 그 동네에 있는 꿀들을 조사합니다. 그래갖고 한 뭐 10시나 이쯤 되면 이제 이 친구들이 다 돌아 들어와 가지고요. 다 각자 자기가 발견한 꿀이 참 좋다 하는 거를 얘기하기 시작합니다. 그런데 그렇게 얘기하면 다 그 뒤를 다른 꿀벌들은 쫓아다니면서 야, 네가 그래서 이거 발견한 거야? 다 얘기 알아듣고 한 아침 중반쯤 되면 어느 한 친구가 얘기하는 걸로 전체 꿀벌들이 다 합의를 봅니다. 이 과정이 굉장히 민주적인 과정입니다. 지금 뭐 대선철인데 뭐 여러 후보들이 다 자기를 지지해달라고 얘기하잖아요. 궁극적으로는 우리가 한 후보를 지지하게 되잖아요. 그 과정이 벌통에서 매일같이 벌어집니다. 근데 이거는 지금 하는 스타일보다는 어쩌면 옛날 우리 저 부모님들 시대의 선거 뭐 지금 젊은 친구들은 잘 모르겠지만 그 옛날엔 공설운동장 큰 저 초등학교 운동장 같은 데서 어떤 날은 막 동시에 두 후보, 세 후보가 같이 떠듭니다. 한 후보는 저쪽에서 또 한 후보는 저쪽에서 마이크에다 대고 소리 지르면서 저를 지지해 주십시오 막 이러는데 이런 걸 상상하시면 됩니다. 처음에는 이쪽에도 한 몇십 명 모여 있고 저쪽에도 몇십 명 모여 있는데 시간이 조금씩 가니까 사람들이 한쪽으로 다 이렇게 모인다 생각하시면 됩니다. 누군지 가장 설득력 있게 얘기하는 사람 쪽으로 쫙 몰리는 겁니다. 여기도 똑같아요. 가장 좋은 꿀을 발견한 저 정찰벌 쪽으로 다 모입니다. 그래서 결국은 합의를 이루고 그날은 그 친구가 발견한 것으로 모두가 다 합심해서 꿀을 나릅니다. 그런데 정찰벌이 나가서 발견한 꿀의 그 출처가 벌통으로부터 한 50m 미만이면 별로 대단한 춤을 추지 않는다는 걸 반 프리시가 발견했어요. 그냥 들어와서 라운드 댄스라는 거 빙글빙글 돕니다. 돌다가 휙 돌려서 또 반대로 돌다가 또 돌려서 반대로 돌다가 계속 이것만 해도 여기에는 커다란 정보가 들어있지는 않고 내가 뭘 발견했어 이 얘기만 계속 한다는 겁니다. 그런데 50m 직경 50m 근방은 얘네들도 거기 뭐 있는지 다 안다는 겁니다. 에이 뻔하네 뭐 저기 아카시아 그거 발견하고 얘 떠들고 있네.
구태여 어느 방향으로 얼마나 날아가라 얘기할 필요가 없다는 겁니다. 나 발견했어. 이렇게만 하면 알았어. 그리고 나가서 거기로 간다는 겁니다. 그런데 50m를 넘어가기 시작하면 이 꿀벌들이 그 바깥에 뭐가 있는지 다 기억하고 있는 게 아니라는 겁니다. 그때부터는 나가서 어느 방향으로 얼만큼 날아가라 하는 걸 분명히 가르쳐 주지 않으면 벌이 나와가지고 어디로 가라는 거야? 이렇게 되는 거니까 이건 뭐 막막한 겁니다. 이걸 반 프리시가 발견한 겁니다. 그럴 때 웨글 댄스라는 꼬리춤이라는 걸 추는데요. 부르르 떨면서 날개를 떠는 건 아니고요. 몸만 떱니다. 이 배만 부르르 떨면서 이렇게 직선 걸음을 올라간 다음엔 한 바퀴 빙 돌고 제자리로 와갖고 또 부르르 떨고 올라갔고 이번엔 반대로 한번 돌고요. 또 부르르 떨고 올라가고 이 팔자, 이른바 팔자 춤을 여러 번 반복합니다. 그러면 다른 꿀벌들이 따라가면서 알았어 이렇게 하고 이제 얘기를 알아듣고 나가는 겁니다. 뭘 알아들었나? 나가면 사실은 벌통에 들어오면 벌통은 이렇게 수직으로 돼 있거든요. 벌통을 이렇게 보면 육각형의 집들이 이렇게 들어가 있으니까 수직으로 돼 있어요. 그런데 나가면 해를 바라보고 내가 지금 수직 방향으로 지구의 중력 방향과 얼마 정도의 각도로 내가 춤을 추고 있는지 보고 있다가 나가서 해를 보면서 그만큼의 각도로 네가 날아가면 되는 거야. 이거를 설명하는 겁니다. 이 얘기는 뭐냐 하면 자기가 직접 꿀을 따올 때 해와 사이의 각도를 자기가 재갖고 들어왔다가 이거를 꿀벌은 깜깜한 통 속에서 살다가 보니까 더 이상 해가 안 보이잖아요. 그러니까 이번에는 해를 중심으로 정보를 전달하는 게 아니라 지구의 중력을 중심으로 정보를 전달하는 걸로 바꿨습니다. 해 방향을 중력 방향으로 바꾸는데 진화의 역사에서 꿀벌이 성공을 한 겁니다. 그래서 들어와서는 중력 방향에다가 대고 춤을 추는데 알아듣기는 나가서 한 30도 각도로 해에서 우측으로 날아가라는 거야. 알아듣고 날아갑니다. 그리고는 얼마나 날아가야 되는 거야. 이것도 가르쳐 줍니다. 실제로 얼마나 빠른 속도로 이 직선 춤을 추느냐. 굉장히 천천히 부릉 하고 돌고 붕 하고 도는 거랑 부릉 도는 거랑은 거리의 차이가 있다는 겁니다. 짧게 추면 얼마 안 멀고 굉장히 오래 추면 한참 가야 된다는 걸 한다는 겁니다. 이게 얼마나 정확하냐 하면요. 우리도 거리 맞출 수 있습니다. 관찰해 보면서 얘가 예를 들면 1분에 얼마나 가느냐 아니면 저거 하나 하는데 몇 초 걸리느냐를 계산해 가지고 그 초와 실제로 나가서 제가 어디서 발견하고 왔느냐를 가서 찾아가지고 두 개를 표를 만들어 보면 거의 직선으로 정확하게 떨어집니다. 그러니까 이런 표가 만들어지고 난 다음엔 얘가 얼마나 추느냐만 알면 거기서 이렇게 갖고 한 3,000m 가라고 이게 나오는 겁니다. 저는 미국에서 수업을 할 때 학기말고사로 이걸 한번 해본 적이 있습니다. 제 학생들에게 이걸 공부를 시키고 학기말고사 한 일주일 전부터 학교 옥상에다가 꿀벌통을 갖다 놓고 또 제가 일부러 설탕물을 가지고 어느 특정한 지역에서 훈련을 시켜 놓는 겁니다. 그러고 난 다음에 시험날 학생들이 전부 와서 벌통에서 벌 춤추는 거 보고 와야 됩니다. 근데 제 조교 4명이 한 명은 정확한 자리에 앉아 있는 거, 3명은 엉뚱한 데 앉아 있는 거죠. 그런데 거기 와가지고 그 조교한테 사인 받아 갖고 오는 겁니다. 그러니까 엉뚱한 조교 찾아간 친구는 점수가 없는 거고요. 제대로 된 조교 찾아오면 점수가 있는 겁니다. 95% 이상의 학생들이 다 맞춥니다. 이건 그 정도로 객관적이라는 겁니다. 우리 인간도 벌의 얘기를 그대로 알아들을 수 있다는 겁니다. 이 정도의 확실한 정보를 전달해 줄 수 있는 이런 능력. 그래서 감히 반 프리시는 춤 언어라고 불렀습니다. 언어학자 노엄 촘스키 선생님은 절대로 안 된다고 그러시더라고요. 제가 촘스키 선생님 한번 뵈러 갔다가 전 까치의 언어를 연구합니다. 그랬다가 아주 무지하게 혼나고 나왔습니다. 근데 저는
꿀벌도 언어가 있는데요. 그랬더니 촘스키 선생님, 그건 언어가 아니야. 뭐 이렇게 해갖고 한참 선생님하고 승강이 하다가 전 야단만 맞고 나왔습니다만 저는 언어라고 믿습니다. 왜? 이거는 제가 만일 제 고양이가 제가 집에 왔는데 제 발에 척척 감기면서 야옹 야옹 하면 너 왜 그래? 배고프냐? 밥 주면 잘 먹으면 얜 지금 저한테 나 배고프다고 얘기하는 거죠. 이것도 언어일 수는 있습니다. 하지만 이런 정도는 언어라고 얘기하기보다는 이 세상의 거의 모든 동물이 자기 의사 표현을 할 수 있는 능력이 다 있는 겁니다. 만일 이 친구가 제 고양이가 제가 집에 왔는데 저를 슬슬 핥히면서 뭐라고 얘기하고 싶어 하는데 제가 잘 들어보니까 어제 왜 자기한테 그렇게 섭섭하게 했느냐 라고 얘기한다면 그건 언어입니다. 왜? 지금 이 시점에서 벌어진 걸 그대로 저한테 표현하는 게 아니라 시간과 공간을 초월해서 먼 곳에서 한참 전에 벌어졌던 일을 어떤 상징적인 표현을 가지고 저한테 의사소통을 했다. 그게 언어입니다. 우리 인간은 그렇게 표현하고 사는 거 아니에요. 이 벌 3시간 전에 나가서 재온 거를 여기서 표현하는 겁니다. 내가 3시간 전에 저 바깥에서 꿀 찾았는데 그 꿀은 태양의 30도 각도로 570m 날아가면 있어. 이 얘기를 하는 겁니다. 아주 전혀 다른 저 상징적인 춤이라는 상징적인 심벌을 이용해서 얘기하는 겁니다. 이 정도 되면 언어라고 얘기해도 되는 겁니다. 제가 3시간 전이라고 얘기했습니다. 문제가 뭐 있어요? 3시간 전에 태양 자리랑 3시간 후의 태양 자리가 다릅니다. 잘못 얘기해 주면 자기 친구들 엉뚱한 데 가는 겁니다. 얘는 3시간 전에 태양이 있던 자리를 생각하고 30도 각도를 알려주면 3시간 후에 태양은 1시간에 15도씩 올라가죠. 그럼 이미 45도를 올라간 데서 또 30도를 더하면 75도 각도로 날아가 버리는 겁니다. 그럼 완전히 틀리는 거죠. 이 꿀벌이 어떻게 하냐면요. 나가지도 않으면서 벌통 안에서 1시간에 15도 각도로 자기의 춤을 조정합니다. 계속 조정하면서 춥니다. 저 꿀벌의 몸속에는 생체 시계가 biological clock이 있어서 자기 지금 태양을 보지도 않으면서 태양이 움직이는 속도만큼을 계속 조정하면서 춤을 춥니다. 이런 것들이 지금 다 밝혀져 있습니다. 자, 이쯤에서 제가 벌 얘기를 조금 더 확장을 해서 한번 해보겠습니다. 벌을 연구하는 많은 사람들이 실제로 관심 갖고 있는 것 중에 하나가 인간에 대한 관심 때문에 벌을 연구하는 사람들이 많이 있습니다. 인간의 정신이, 인간의 마음이 어떻게 진화했을까? 저 집에 저는 이놈이 9마리나 있는데요. 저는 닥스훈트를 9마리나 기르고 있습니다. 근데 누구의 두뇌에서 지금 생각이 더 많을까? 이렇게 질문하면 어떻게 답하실래요? 그래도 얘가 사람인데 얘가 뭐 생각이 더 많겠지. 진짜로 그럴까요? 얜 저기 나가보지도 않았어요. 그래서 얜 저 바깥에 있는 게 뭔지도 몰라요. 그래서 이렇게 쳐다보고 있어요. 얘는 지금 내다보면서 야, 이씨, 지금 어저께 내가 저기서 놀았는데 저놈이 지금 뛰어다니네. 뭐 별 생각 다 하는 거예요. 예, 뇌는 우리 인간만 갖고 있는 게 아니잖아요. 그래서 어떻게 보면 인간의 뇌를 연구하려면 다른 동물들의 뇌를 연구하는 게 굉장히 중요할 수 있습니다. 진화의 단계를 볼 수 있으니까요. 자, 지금 현존하는 가장 위대한 과학자 중에 한 분, DNA의 이중나선 구조를 밝혀서 노벨상을 받으셨던 제임스 왓슨이죠. 그게 1954년에 받으셨으니까 2004년이 50주년 되는 해였어요. 이때 뭐 세계적으로 굉장히 많은 행사가 벌어졌어요. 그야말로 여기 뭐 제가 이탈릭체로 The Discovery 했습니다. 그 발견 50주년이다. 그래서 이분이 뭐 세계 각국을 돌아다니면서 강연을 하셨는데 그때 하신 강연, 어느 강연에 하신 말씀입니다. 다음 세기에는, 근데 이분이 이렇게 얘기할 땐 22세기 얘기하신 건 아니었습니다. 21세기 얘기입니다. 지금 세기. 다음 세기에는 생물학과 심리학이 만날 거다 하는 얘기를 하십니다.
드디어 과학의 최첨단의 지식을 가지고 우리가 들어가야 될 곳이 어디냐? 인간의 두뇌 안으로 들어가야 된다. 이분은 유전자를 연구하는 유전학자임에도 불구하고 이분이 앞으로 우리가 해야 되는 연구는 뭐냐? 두뇌를 연구해야 된다. 이 얘기를 아주 과감하게 하신 겁니다. 자, 저는 이 얘기 들으면서 이분 생각을 했습니다. 저는 평소에 다윈을 주로 연구하는 사람이니까요. 거의 100년 전 1859년 종의기원을 이분이 쓰셔서 진화론을 세상에 알리셨는데 종의기원 거의 맨 마지막 페이지에 가면 이런 대목이 나옵니다. 먼 훗날 굉장히 중요한 연구 분야들이 열릴 텐데 심리학은 전혀 새로운 기초 위에 놓일 것이다. 책 이렇게 두꺼운 종의기원 내내 심리학 한 번도 얘기 안 하셨어요. 그러다가 맨 마지막에 가서 갑자기 밑도 끝도 없이 이분이 심리학 얘기를 털커덕 해놓고 책을 마치십니다. 참 신기하죠. 어쩌면 150년 후에 생물학자들이 드디어 뇌를 연구하게 될 거다 하는 걸 예견하신 것 같은 그런 아주 기가 막힌 문구입니다. 이 두 천재가 이렇게 연결되어 있다는 거죠. 그래서 저도 뇌의 진화를 연구하는 사람입니다. 우리가 뇌의 진화를 연구할 때 제일 첫 단계로 진화했을 거라는 뇌를 생존의 뇌라고 얘기합니다. 살아남기 위해서 뇌가 진화했을 거다. 예, 숨어야죠. 먹을 거 찾아야죠. 뭐 짝짓기 할 상대 찾아야죠. 뭐 별의별 이런 것들이 다 생존의 뇌. 거의 대부분의 동물에 다 생존의 뇌가 있겠죠. 그 다음으로 진화한 게 많은 사람들이 feeling brain, 감정의 뇌라고 생각합니다. 느낌, 뭔가 이렇게 감정을 갖고 있다는 거죠. 굉장히 오랫동안 우리 인간은 다른 동물은 감정이 없다고 생각했습니다. 조금 전에 말씀하시고 가신 구달 선생님이 그걸 깨부순 거의 어떻게 보면 최초의 과학자이십니다. 침팬지 연구하러 가셔가지고 침팬지들한테 이름을 사람 이름을 다 붙여놓는 바람에 케임브리지 대학 가서 박사학위를 받으려고 그랬더니 케임브리지 대학 교수들이 다 틀렸다. 이건 뭐 그냥 쓰레기 같은 연구다. 막 그냥 독서를 퍼부셨다는 거예요. 너가 사람 이름을 붙이는 순간 객관성을 잃어버렸다. 너는 벌써 걔네들한테 감정적으로 이렇게 파묻혀가지고 이건 과학적인 연구가 아니다. 우리는 그런 거 할 줄 몰라서 안 했는 줄 알아. 그래서 우리가 그동안 다 번호 붙이고 한 거야. 이 거리를 두고 해야 되는 거야. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 구단 선생님 거기서 굴복하지 않으시고 나는 어려서 우리 정원에 있는 지렁이한테도 내가 이름 붙이고 살았다. 내 개 이름 러스티였다. 개들 안 길러보셨냐. 그리고 거기서 그걸 돌파하셨어요. 그래서 그 교수님들이 다 승복을 하시고 박사학위를 받으신 거죠. 예, 우리 후배들은 구단 선생님한테 너무너무 감사합니다. 선생님이 그걸 안 해주셨더라면 저희는 아마 지금도 어쩌면 동물은 뭐 이런 행동을 하는구나. 거기서 그냥 딱 문 닫고 더 이상 들어가기를 거부했을 겁니다. 근데 구단 선생님이 그 용감하게 그 문을 열어젖히는 바람에 지금 우리는 다 압니다. 동물들도 다 감정 갖고 있다는 거 알잖아요. 학자일 필요 없으시잖아요. 이 세상에 모든 개, 고양이 감정 없어도 내 개는 감정이 있잖아요. 내 고양이는 감정이 있습니다. 나랑 늘 감정 싸움 하잖아요. 아이고 오늘 삐쳤네 뭐 다 하잖아요. 감정 다 있습니다. 80년대 초반만 해도 미국의 수의과 대학에서는 동물은 감정이 없어서 고통을 느낄 줄 모른다. 마취할 필요 없다고 가르쳤습니다. 그래서 동물 수술할 때 마취하지 않았습니다. 이게 수백 년 전이 아닙니다. 하지만 이젠 절대로 그런 짓 못합니다. 우리 다 합니다. 동물들도 감정 갖고 있다는 거. 자, 감정은 누구나 갖고 있다 그러니까 인간을 따로 떼낼 수가 없잖아요. 그 다음에 생각해낸 게 thinking brain, 사고의 뇌입니다. 생각의 뇌. 우리 인간만이 생각할 줄 안다. 천만의 말씀입니다. 구단 선생님이 발견하신 그 모든 침팬지들 다 생각하고 합니다. 흰개미 굴 속에 나뭇가지 집어넣어가지고 그 나뭇가지가 적인 줄 알고 그걸 물어뜯는 걸 싹 꺼내갖고 훑어먹는 침팬지. 이게 어떤 모양으로 해야 잘 들어갈까를 생각해서 굴 모양을 기억했다가 딴 데서 놀다가 비슷한 나뭇가지
야, 요거 괜찮다. 그래. 짚고 가서 그걸로 쑤셔 넣는 그 침팬지, 걔가 생각 안 하고 사는 침팬지입니까? 생각합니다. 우리랑 똑같이 생각하는 건 아니지만 대부분의 동물들도 생각합니다. 생각하는 뇌도 더 이상 동물과 우리를 구별해낼 수가 없습니다. 그래서 제가 지금 뭐 외롭게 지금 주장하고 있는데요. 그 책을 지금 쓰기 시작했는데, 저는 우리 인간을 동물로부터, 다른 동물들로부터 이렇게 구별해내는 뇌가 사고의 뇌가 아니라고 생각합니다. 왜? 이 양반 누군지 아시죠? 실버스터 스탈론인데 락키 뭐 램보 이런 거 찍은 사람이잖아요. 영화에서는 좀 머리 안 좋은 사람으로 나오잖아요. 말도 이렇게 얘기하고. 예, 근데 저 사람 진짜로는 머리 굉장히 좋거든요. 저 양반이 만들어낸 영화가 실패한 게 거의 없습니다. 그러니까 관객이 뭘 원하는지 기가 막히게 잘 아는 아주 머리 좋은 사람인데, 자기 이미지 쇄신하겠다고 여러 해 전에 GQ라는 남성 매거진에 로댕에 생각하는 사람 흉내내면서 사진을 빨가벗고 찍었어요. 뭐 저는 이분이 머리가 있다는 걸 압니다. 알면서도 저분이 사고의 뇌를 갖고 있다 그러면 저는 이분도 분명히 사고의 뇌를 갖고 있으리라고 저는 뭐 확신하는 사람입니다. 구단 선생님의 연구를 통해서 잘 알고 있습니다. 그래서 사고의 뇌로는 구별이 안 되고요. 저는 지금 세계 뇌과학자들한테 제가 이제 계속 얘기를 시작했는데요. 정말 우리 인간을 다른 동물들로부터 구별할 수 있는 뇌는 제 생각에는 설명의 뇌라고 생각합니다. 다른 동물은 설명할 줄 모릅니다. 구다 선생님이 침팬지랑 50년을 같이 사셨어도 그 침팬지들이 구다 선생님한테 와서 선생님 안 오시는 동안에 우리 별일 다 있었어요. 그리고 그거 얘기 못 해줍니다. 침팬지 사회에 무슨 침구라가 있어가지고 우리 저 황구라, 저 유구라 이런 저 구라 선생님들처럼 구라 잘 푸는 침팬지가 있어서 밤새 모닥불 피워놓고 그 양반이 구라 풀면 옆에서 다, 그 양반이 개그를 하면 옆에서 다 낄낄거리고 웃고 그런 거 안 합니다. 시와 소설을 쓸 줄 아는, 영화를 만들고 키득거릴 줄 아는 그런 동물은 우리밖에 없습니다. 그래서 제 생각에는 우리 인간만이 가지고 있는 유일한 뇌는 설명의 뇌라는 생각이 들어서 지금 이제 이걸 저 나름대로 지금 주장하면서 학설을 세워나가고 있는데요. 지금 이 장면은 일본의 교토대학의 영장류연구소 소장님 테츠로 마츠사와 교수인데요. 지금 이 아이라는 침팬지가, 이 세상에서 컴퓨터를 제일 잘 만지는 침팬지가 지금 뭔가 구라를 풀고 있나 봐요. 막 재밌어가지고 그러냐. 그건 아닙니다. 그냥 귀를 만지는데 간지러워서 그냥 웃으시는 거고요. 침팬지는 그런 일 못합니다. 그래서 데카르트 선생님이 우리한테 생각한다, 그러므로 존재한다 라고 얘기하셨는데 제 생각에 이거 공소시효가 지난 것 같습니다. 그건 아니고요. 그래서 제가 새로 만들었습니다. 에나로 에르고스입니다. 이제 설명한다, 그러므로 존재한다. 우리는 설명하는 동물입니다. 스토리텔링이 우리 인간의 가장 훌륭한 거잖아요. 오늘 여러분이 여기 모이신 거 다 구다 선생님, 김규철 선생님 얘기 들으러 오신 거 아니에요. 이런 짓 하는 동물이 이 세상에 없다는 겁니다. 참 이상한 짓입니다. 어떻게 생각하면. 예. 자, 그렇다면 어떻게 해야 될까? 그 뇌를 좀 들여다봐야 되는데요. 그래서 지금 그 뇌 들여다보는 연구가 굉장히 활발하게 진행되고 있습니다. 심지어는 뇌를 썰어보기도 하고요. 뭐 뇌에 전구 꼽아서 보고 별걸 다 하는데, 이런 일을 인간에게 직접 하는 거 상당히 어렵습니다. 저는 침팬지에게는 이런 것까지 해라는 소리는 절대로 아닙니다. 하지만 침팬지에게는 조금 더, 영장류에게는 조금 더 우리에게 할 수 없었던 그런 것들을, 예를 들어서 두 아주 흥미로운 남녀 둘이, 저 둘이 자식을 낳으면 얼마나 더 흥미로울까. 그래서 우리는 두 분이 합방을 좀 하셔서 새끼를 낳아주시면 어떻겠느냐. 그런 거 못합니다. 윤리적으로. 침팬지는 뭐 우리가 좀 시켜도 자기들이 괜찮다고 생각하면 합니다. 그렇게까지 크게 윤리적으로 문제 안 될 것 같은 생각이 들어서 저희들은 이제 침팬지 연구를 해야 되는데요. 결국은 침팬지 연구를 하더라도 언젠가는 뇌를 직접 들여다봐야 되는 어려움이 있습니다. 뇌를 들여다보는 게 얼마나 어려운 일이냐면요. 지금 뇌세포 하나 안에 들여다보는 연구는 많이 했습니다.
뇌세포 하나 안에서 그 단백질들이 무슨 일 하나 하는 연구 상당히 많이 돼 있는데요. 뇌세포 하나가 우리 뇌를 만드는 거 아니잖아요. 어떤 간단한 결정을 내릴 때도 이리 갈까 저리 갈까 할 때도 아마 뇌세포 수만 개가 한꺼번에 결정을 내릴 텐데 그 뇌세포 수만 개를 무슨 재주로 한꺼번에 들여다볼 수 있을까? 지금 기껏 할 수 있는 건 쥐의 뇌를, 미안합니다. 이건 쥐에서 좀 그렇게 하는 모양인데, 뇌를 이렇게 열어놓습니다. 열어놓고 그 뇌과학 연구실에서 그 쥐의 뇌세포에 한 100몇십 개 정도에다가 전극을 꼽습니다. 그러곤 쥐한테 이리로 가다가 미로에서 이쪽 갈래 저쪽 갈래 시키고 훈련 받은 대로 잘 가나 안 가나를 여기서 검토합니다. 이 연구가 지금 우리가 할 수 있는 가장 그래도 앞선 연구인데요. 100몇십 개 뇌세포 결정 보고 할 수 있는 연구 한계가 아주 뚜렷하게 있습니다. 그래서 많은 사람들이 지금 벌을 연구합니다. 벌통에 예를 들어서 수천 마리, 수만 마리의 벌들이 웅웅거리고 있다. 그 벌들 하나하나의 뇌가 혹시 우리 인간의 뇌세포 하나처럼 움직이는 건 아닐까? 왜? 제가 아까 말씀드렸습니다. 아침에는 정찰벌들이 20마리가 나갔다가 막 이렇게 했는데 그 정찰벌들이 하는 얘기들을 다 이 벌들이 들으면서 어느 순간부터는 한 마리로 결정을 해서 준다. 이게 혹시 우리 머릿속에서 뇌세포들이 여러 생각을 하다가 그래도 이게 제일 좋겠지 하고 결정하는 거랑 상당히 비슷한 과정을 거치지는 않을까. 그래서 지금 벌통을 들여다보면서 뇌과학 연구를 하고 있고요. 개미들을 내려다보면서 뇌과학 연구를 합니다. 개미 수만 마리 한꺼번에 찍으면서 다 검토할 수 있으니까요. 그렇다고 벌 죽이는 것도 아니고요. 개미 죽이는 것도 아닙니다. 그래서 별로 그 나쁜 연구도 아니고 상당히 많은, 그래서 벌통 전체를 하나의 집단 지능으로 보면서 지금 연구를 하는 그런 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 자, 지금까지 벌이 얼마나 훌륭한가, 우리에게 얼마나 좋은가 하는 얘기를 좀 자연과학자의 입장에서, 과학의 입장에서 좀 드렸습니다. 아인슈타인은 물리학자였는데 도대체 이 양반이 무슨 근거로 이런 얘기를 하셨는지 참 근거 있는 얘기인지 어떤지는 모르는데 지내놓고 보니까 저분이 뭘 아셨던 거예요. 지금 벌들이 어마어마한 속도로 사라지고 있습니다. 실제로 벌들이 만약에 지구상에서 사라지면 무슨 일이 벌어질까? 미국의 경우에는 지금 벌들이 너무나 사라져서 양봉업이 끊임없이 지금 몰락하고 있는데요. 양봉업이 몰락하면 꿀을 못 먹죠. 그 달콤한 꿀. 꿀 못 먹는 건 그건 아주 작은 부분이고요. 벌들이 사라지면 이 모든 우리가 기르는 모든 작물들이 거의 다 사라질 수밖에 없습니다. 벌 때문에 우리가 사실은 농사를 짓는 겁니다. 벌이 만약 없으면 우리 다 70억 세상 사람들이 매일같이 붙들고 나가서 꽃가루 바지 시켜줘도 우리 도저히 농사를 지을 수 없습니다. 자, 지금 벌이 농사를 얼마나 열심히 지어주고 있느냐 하면 모든 지구상의 꽃 피는 식물 중에 75%의 꽃가루 바지를 벌들이 다 해주고 있는 겁니다. 이 75%의 꽃 피우는 식물, 현화 식물 안에 우리가 먹는 거의 모든 채소며 거의 모든 식물이 이 안에 다 들어가 있습니다. 자, 벌이 사라지면 아인슈타인 선생님 말씀이 정확하게 맞아떨어질지도 모르겠다 하는 생각이 정말 드는 겁니다. 우리가 먹고 있는 이 많은 것들, 이게 전부 벌들이 우리한테 가져다 주는 음식들입니다. 사과를 비롯해서 체리도 있고요, 양파도 있고, 하다못해 우리가 마시는 차도 다 벌들이 우리에게 만들어주는 식단입니다. 자, 벌이 우리가 먹고 있는 음식에, 미국의 한 연구에 의하면 우리가 매일 먹고 있는 음식 세 번 먹을 때 한 번은 그게 다 벌이 우리한테 주는 거라고 생각하면 맞는답니다. 그러니까 우리가 먹는 거의 모든 거에 3분의 1을 벌이 책임져 주고 있는 겁니다. 미국의 생태 경제학자들이 계산한 바에 의하면 플로리다 주의 경우에는
벌들이 우리에게 생산해 주는 게 3.3 빌리언 달러를 벌들이 우리에게 벌어주고 있다는 겁니다. 예, 벌이 우리의 경제를 책임져 주고 있다. 그래도 과언이 아니라는 겁니다. 자, 아인슈타인 선생님이 우리는 아인슈타인 생각하면 뭐 MC 스퀘어 이퀄스 뭐 이런 거 생각하잖아요. 이 만화가가 그게 사실 알고 보니까 벌 없어지는 거를 설명한 상대성 이론이 그거 아니었을까 지금 이렇게 생각하는 겁니다. 실제로 이런 사진도 있더라고요. 아인슈타인 선생님 뭐 칠판에다 벌 그려놓고 뭐 한마디 하셨어요. 그래서 좀 수상합니다. 우리가 지금 알고 있는 저 물리학 이론이 저게 물리학 이론이 아니라 벌 생물학 이론이 아니었을까 이런 생각을. 예, 왜 벌들이 사라지느냐에 대해서는 지금 의견이 굉장히 분분합니다. 어쩌면 벌통에 있는 진드기 때문에 그런 일이 벌어지나 하는 얘기들도 하고요. 또 우리가 사용하는 살충제 때문에 벌들이 이렇게 드디어 벌들의 몸속에 저 살충제들이 농축이 돼 갖고 드디어 사라지고 있는가. 전체적인 환경 오염 때문에 그런 건 아닐까. 도심의 벌들이 특별히 사라지는 건 혹시 전자파 때문은 아닐까. 뭐 이런 연구들이 지금 굉장히 많이 진행되고요. 또 흥미롭게도 양봉을 하려면 꽃이 피는 쪽으로 벌들을 다 이동을 시켜야 되잖아요. 근데 벌들이 새로운 지역에 가면 굉장히 혼란스러운 거죠. 아까 제가 말씀드린 대로 50m 근방은 자기네들이 다 알고 있었는데 새 지역에 가면 50m 근방을 또 빨리 파악을 해야 되잖아요. 이거 미처 파악도 하기 전에 또 거기 아카시아 다 지었다고 클로버 찾아서 또 농부가 옮깁니다. 벌들이 이게 정신적으로 굉장히 힘들어서 어쩌면 이런 일이 벌어지는 거 아니냐. 여러 가지 학설들이 있고 지금 이거 참 초조하게 이 연구를 지금 아주 많은 벌 학자들이 연구하고 있습니다. 저는 개인적으로 여기에다가 한마디 더 최근에 제 개인적으로 붙였습니다. 그래서 미국 제 동료들이랑 지금 연구를 시작했는데요. 이런 지금 말씀드린 대로 살충제나 양봉하는 그게 문제가 있거나 여러 가지 질병 또는 전자파, 혹시 여기에 저희가 ecological mismatch라고 부르는 현상이 있는데요. 저는 이걸 우리말로 생태 엇박자다 이렇게 붙여봤는데요. 혹시 이게 큰 문제를 일으키는 건 아닐까? 뭐 이게 전부는 아닐지 몰라도 중요한 요인 중에 하나일 수 있다 하고 지금 연구를 시작했는데요. 이게 뭐냐 하면 지금 지구온난화 때문에 예를 들어서 우리나라만 해도 지난 30년간 개나리, 진달래, 벚꽃의 개화 시기가 적어도 일주일 정도 빨라졌습니다. 자, 꽃은 일찍 폈는데 벌이 너무 늦게 나온다. 그러면 벌이 나와서 지금 꿀을 따야 될 시절에 꽃들이 벌써 다 지기 시작하면 어마어마한 일이 벌어질 수 있다는 거죠. 아직 벌에서는 이런 연구 결과가 나온 건 없습니다. 하지만 철새들을 가지고는 유럽에서 이미 상당한 연구가 돼 있습니다. 저 아프리카에 갔다가 철새들이 돌아오는데 철새들이 돌아와서 알을 낳고 그게 부화하면 그 새끼들에게 먹이를 줘야 되는데 신기하게도 새들의 새끼들은 꼭 곤충 단백질을 먹어야 됩니다. 그때 뭐 소고기를 준다고 먹지 않습니다. 곤충을 잡아 먹어야 되는데 지구온난화 때문에 곤충들은 유럽의 곤충들은 일찌감치 더워지니까 일찌감치 나와서 벌써 한 사이클 대충 돌고 끝날 무렵에 얘네들이 올라온다는 겁니다. 올라와가지고 주변에 뭐 좀 날아다니긴 하지만 알 낳아가지고 부화시키고 이제 막상 잡으러 나가니까 곤충이 굉장히 적다는 겁니다. 그래서 덴마크의 경우에는 70%의 철새가 한 해에 다 죽어버렸습니다. 못 먹여가지고. 이런 일들이 지금 벌어지고 있습니다. 아주 간단하게 박자가 안 맞는 겁니다. 이것들끼리. 자연계의 조화가 지금 깨지기 시작한 겁니다. 그런데 박자 조금 안 맞는 게 우리에게 주는 이 영향은 어마어마합니다. 철새들의 한 나라로 날아왔던 철새들이 70%가 몰락한다. 이거 상상을 초월하는 얘기입니다. 어쩌면 꿀벌에게도 지금 그런 일이 벌어지고 있는 건 아닐까. 그게 제 학설입니다. 자, 기후변화의 시대입니다. 앨 고어 미국 부통령은 대통령 선거에서는 떨어졌지만 이 지구온난화의 심각성을, 기후변화의 심각성을 불편한 진실이라는 책을 쓰고 다큐멘터리를 만들어서 세상에 잘 알려준 공을
인정받아서 2007년에 노벨 평화상을 받습니다. 예, 이분 덕택에 우리나라도 저분이 노벨상 받기 전에는 우리나라 정부는 기후 관련 협약 다녀오면은 정부 관리가 저 방송 앞에서 한다는 얘기가 국민 여러분 기뻐해 주십시오. 이번에도 우리가 미꾸라지 새끼처럼 잘 빠지고 돌아왔습니다. 그렇게 표현은 안 했는데요. 제 귀엔 그렇게 들리더라고요. 이번도 감축 의무국에 안 끼고 그냥 어떻게든 미꾸라지처럼 잘 빠지고 왔다. 그걸 국민한테 늘 안심시켰어요. 매도 먼저 맞으면 낫다 그랬습니다. 다른 선진국들은 이미 감축국에 끼어서 준비해 왔습니다. 갑자기 우리는 시작을 하는 바람에 우리 경제가 타격이 굉장히 심했습니다. 2007년 이분이 노벨상 받고 난 다음부터 우리 정부는 중요한가 보네. 일을 딱 한 겁니다. 예, 심각합니다. 그런데 우리 정부가 그런 심각성을 깨닫기 전에 사실은 시민단체가 먼저 시작했습니다. 환경재단이 중심이 돼서 2008년 2월 22일 세계 최초로 Climate Change Center라는 게 기후변화 센터라는 게 만들어졌습니다. 뭐 5사람의 공동대표가 선출이 됐는데 저도 어쩌다가 뽑혀가지고 제가 근데 뭐 다른 분들은 정치인도 계시고 시민단체 계신 분들이고 또 기업인들이고 그래서 제가 유일하게 학자라서 제 생각엔 제가 해야 되는 일은 역시 여기에 브레인 역할을 해야 되겠구나. 그래서 기후변화 책을 제가 만들었습니다. 그래서 작년에 이 책이 이제 드디어 제가 감히 교과서라는 이름을 붙였습니다. 왜냐하면 지금 이 순간 기후변화에 대한 뭔가를 알고 싶으시면 이 책으로 출발하시면 됩니다. 뭐 그런 걸 두고 우리가 교과서라고 하니까 그래도 제가 과감히 붙였습니다. 제잉그달 박사님은 우리 기후변화센터의 해외 고문 역할을 또 해주고 계십니다. 여러 가지 일로 한국에 도움을 어마어마하게 많이 주고 계십니다. 자, 기후변화는 그래도 비교적 쉬웠습니다. 뭐 갑자기 이렇게 날이 추워지면 다들 그러시잖아요. 아이고, 이 기후가 정말 그냥 어제까지는 반팔 입었는데 오늘은 웬일이야 뭐 이러면서 기후변화는 늘 피부로 느끼시기 때문에 기후변화가 심각합니다. 그러니까 금방 받아들이시더라고요. 그런데 사실은 기후변화보다 더 중요한 게 있습니다. 기후가 예를 들어서 평균 1도 올랐다. 제가 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 하지만 그냥 강의를 위해서 그냥 질러대면요. 집에서 그냥 에어컨 틀고 사시면 되잖아요. 1도 더 해서 사시면 될지도 모르잖아요. 기후변화 자체가 중요한 게 아니라 기후변화로 인해서 사라질 동식물이 문제인 겁니다. 기후가 2도만 올라가도 절반이 사라질 거라는 예측까지 나와 있습니다. 그래서 1998년에 미국의 자연사박물관, 뉴욕 자연사박물관에서 해리스라는 곳에 설문조사를 의뢰해가지고 세계 지식인들한테 우리를 옥죄는 여러 가지 사회 문제 중에 가장 중요한 게 뭐냐라고 물었는데 생물학자만 물은 거 아니고요. 모든 사람들한테 다 물었는데 절대 다수가 압도적으로 많은 사람들이 생물 다양성의 고갈이 가장 심각한 문제다라고 했습니다. 그런데 이 생물 다양성의 고갈은 참 속말로 하면 팔아먹기가 힘듭니다. 예, 지금 북극곰이 사라지고 있습니다. 왜? 익사를 한다네요. 물개 잡으러 들어갔다가 잡아가지고 올라오면 예전엔 거기 빙하가 있어서 기어 올라오면 되는데 물개 잡아갖고 올라와 보면 빙하가 저만큼 흘러내려가고 없다는 거죠. 녹아가지고 다 조그매지고 다 흘러다니니까. 그래서 그 빙하 위로 올라가기 위해서 헤엄쳐 가다가 지쳐서 빠져 죽는답니다. 이게 순전히 우리가 만들어낸 거잖아요. 우리가 여기서 이상한 일을 하는 바람에 북극에 이게 녹는 겁니다. 쟤는 무슨 영문인지도 모르고 지금 계속 빠져 죽는 겁니다. 제가 이런 얘기를, 여러분이 이런 얘기를 저녁 뉴스 시간에, TV에서 저녁 뉴스 시간에 접하시면 뭐라 그러세요? 야, 그 새끼들 잘 죽었다. 그럴 분 계세요? 다 안타까워 하시잖아요. 저거 어쩌면 좋아? 근데 그 다음 뉴스로 딱 넘어가서 뭐 정치인 비리 나오고 뭐 이러면 우리 다 잊어버리잖아요. 언제 북극곰 얘기 들었는지 싹 잊어버리는 겁니다. 내가 등교할 때, 내가 회사 갈 때 매일 눈앞에서 벌어지는 일이 아니기 때문에, 피부로 매일 느끼는 일이 아니기 때문에 생물 다양성 고갈은 참 힘드네요. 알리기가. 계속 이렇게 강의를 해도
들으실 때만 잠깐 듣고 자꾸 잊어버리세요. 그래서 이 문제가 정말 중요합니다. 저는 개인적으로 경험해 봤습니다. 1980년대 중반에 제 박사학위 논문 연구하러 민벌레, 개미 이런 거 연구하러 중남미를 드나들었는데요. 코스타리카의 몬테베르데라는 고산지대에 가서 개미 연구를 하던 시절인데 그 당시 그 지역에만 살던 황금 두꺼비라는 두꺼비가 있었습니다. 저걸 제일 처음 발견해서 세상에 알린 마이애미 대학 파충류 교수는 논문에다가 뭐라고 썼냐면 누군가가 어느 형광 에나멜 통에다가 쟤네들을 빠뜨렸다가 건져낸 것 같다라고 표현을 했을 정도로 밤에 헤드라이트 켜고 가서 이렇게 촥 비치면 반짝반짝반짝합니다. 그야말로 그 기가 막히게 반짝거리는 오렌지 색깔이 나는 참 아름다운 동물인데요. 저 딱 2번 봤습니다. 쟤네가 너무 보고 싶어가지고 밤중에 헤드라이트 끼고 돌아다녀가지고 2번 딱 봤는데요. 2번 보고 얘네 사라졌습니다. 지구상에서 영원히 멸종한 종으로 이제 그 IUCN에서 발표를 해버렸습니다. 저는 지금도 중남미에 가면 얘네 없어진 거 과학자들이 다 합의를 봤는데도 저 그냥 밤에 혼자 헤드라이트 켜고 다닙니다. 제가 뭘 잘 찾거든요. 혹시 좀 남아있지 않을까. 그래서 그냥 객없이 한밤중에 정글을 혼자서 계속 돌아다닙니다. 그 다니다 보면 어떨 땐 그냥 막 큰 소리 내서 울고 싶은 생각이 막 들어요. 왜냐하면 제가 얼마 전까지도 보던 놈들인데 이제 정말 완전히 갔다고 생각하면 믿기도 싫고 믿어지지도 않아요. 여러분은 이런 동물 모르시죠? 저는 이런 동물 하나 압니다. 그래서 생물 다양성이 고갈되는 거에 남다른 저는 아픔이 있습니다. 그래서 하여간 이런 문제들을 저는 뭐 평생 이제 제가 열심히 일하고 싶은 그런 문제가 돼 버린 겁니다. 예. 제 지도 교수님 중에 한 분인 그 유명한 이오 윌슨 교수님은 지구상에 가장 복잡한 시스템 2개를 꼽아라. 그러면 이 둘이라고 늘 얘기하셨습니다. 하나는 우리 인간의 두뇌고요. 자연계가 만들어낸 가장 복잡한 시스템 중에 하나라는 거죠. 바로 우리 머릿속에 지금 담아놓은 이 기구가 그거와 자연 생태계의 복잡성이 가장 최고랍니다. 자연 생태계라는 건 정말 많은 동식물들, 미생물들이 얽혀서 네트워크를 형성하고 사는 그런 곳이죠. 너무너무 복잡합니다. 우리 생태학자들이 이제 조금 이해할 만 할까 말까 이 정도입니다. 근데 우리 아직 모르는 게 너무너무 많습니다. 두뇌에 대해서 우리 기껏해야 100몇십 개 뇌세포 들여다볼 줄 아는 거 마찬가지로요. 자연 생태계의 우리 1%에 대해서도 아직 잘 모릅니다. 자, 그래서 저는 우리 뇌에 대해서도 모르는데 생각 좀 깊이 해야 되잖아요. 이거 알아보려면. 자연에 대해서 우리가 모르면 자연의 그 오묘함에 대해서 알기 위해서 더 큰 노력을 좀 해야 될 것 같은데 우리 사회에서 지금 벌어지고 있는 여러 가지 일들을 보면 저는 제가 미국에 있을 때 종종 하던 이 게임이 자꾸 생각이 나요. 젠가라는 게임 혹시 해보신 분 계세요? 예, 직육면체를 이렇게 쌓아놓고 하나씩 뽑는 거잖아요. 어떤 거는 뽑아도 아무것도 없는데 발발 떨고 뽑고 어떤 거는 이건 뭐 절대 안 넘어져. 그러고서 쑥 뽑는데 후룩 넘어지고 이거 참 신기해요. 제 생각에 우리가 자연에 저지르고 있는 일들이 이 수준이라고 저는 생각합니다. 예, 저 강에 가서 이번 정부 그냥 거침없이 막 그냥 해댔는데 전 뭐 그거 그냥 끊임없이 비판하다가 지난 4년 아주 고달팠습니다. 삶이. 뭐 계좌 추적 당하고 세무조사 당하고 연구비 다 잘리고 아주 뭐 힘들었는데 그렇더라도 제가 멈출 수 없는 게 저는 모르면 조심하는 게 옳다고 생각합니다. 가서 이렇게 막 긁어댈 때 거기에 수소곤충, 거기에 그 쉬리, 줄납자루 그런 민물고기들이 얼마나 힘들겠습니까? 걔네들은 하루아침에 삶의 터전을 막 잃어버리는 건데 도대체 그걸 해서 우리가 얼마나 큰 경제적인 도움을 얻는지는 모르지만 그걸 해서 갑자기 우리가 세계 최고의 국가가
되는지 모르지만 전 미국보다 2배로 잘 살아준다 그래도 전 반대합니다. 왜? 그건 그렇게 하는 게 아니거든요. 우리만 잘 살자고 하는 게 절대 아니잖아요. 아까 김규천 선생님이 얘기하셨습니다. 다른 생물들 겨우 살게 하는 게 중요한 게 아니잖아요. 우리만큼 그들도 행복하게 잘 살게 해주는 게 중요한 겁니다. 아직 우리 자연 생태계에 대해서 아는 게 너무 없습니다. 어느 걸 뽑았을 때, 그거 뭐 쉬리 하나 없어진다고 뭘 그렇게 난리야. 예, 우리 수생태계에서 쉬리라는 민물고기 한 종이 없어졌을 때, 그 종으로 인해서 전체가 무너질 줄, 그거 절대로 안 무너진다고 얘기할 수 있는 생태학자 있으면 하나 나와보라 그러십시오. 없습니다. 우리 아무도 모릅니다. 모르면 조심해야 되는 겁니다. 저는 자연에 대한 우리의 이런 일들은 또 조심 해도 될까? 또 물어보고 천천히 가야 된다는 생각입니다. 그렇게 가도 우리 굶어 죽을 것 같은 생각은 저는 안 듭니다. 이제 조금 우리의 욕심을 약간 다스리고 조금씩 천천히 자연과 함께 더불어 살 수 있는 그런 우리가 삶을 살았으면 좋겠습니다. 이런 일들이 지금 우리 연극계도 벌이 사라지는 걸 안타까워하는 그런 표현을 했고요. 우리 사회의 곳곳에서 구단 선생님이 아까 말씀하신 대로 희망의 이런 싹이 이제 보입니다. 같이 더 많은 사람들이 합류만 하면 될 것 같아요. 저는 누가 영어로 이렇게 써놓은 걸 언제 본 적이 있어서요. 제가 그냥 가져왔습니다. Save the bees, save human beings입니다. 벌을 살려야 우리 인간도 산다. 여러분들이 다 동참해 주시기를 바랍니다. 제가 시계가 없어서 얼마나 오래 떠들었는지 모르는데 너무 길게 했으면 용서하십시오.